भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं स्वस्तनोभिः व्यसेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवभयुनानि विद्वान् युजोऽध्यस्मज्जुहुराणमेन भो इस्तां ते नम भुक्तिं विदेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधिमहारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान्नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णा रथे स्थाः सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न भोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेश उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओं नमस्ते गुरुजी Yeah. Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. So we are having a wonderful time Friday, and we are now going to note down the Prashna Upanishad, where there are 6 questions, and we have found the question, 3 questions, and also the answers by the Paipalada Maharshi. See, the question makers are also great rishis, and the answers are also being by the great rishis. So, as a result, we have a wonderful truth ridden aspect. And also, we cannot have any controversy regarding the answer. For example, the first question is why people are being filled in the entire universe continuously, generations together. The answer begins that Prajapati, the Lord of creation, he has a desire to fill the land with people more and more. And again, there was another question, as you see, that why at all, okay, people are all created, why should there be a division among the people, like Devaha, Manushyaha, etc.? Even among Devas and Manushyas, there is another class called Varishtaha. So, Varishta Devataha, Varishta Manushyaha. So, for that also we have seen the answer in the second question. There was a third question at all, very wonderful, which is being asked by the Ashwalayana Maharshi. He says, why at all this pranam is being born? Yesha pranaha jayate katham. And again, ayati asmin sarire. How at all this pranam, which is created outside the sariram, is outside the sariram, is again entering into the sariras. So, all sariras are born with pranam.
If there is no pranam, it's difficult. That's why I think the doctors, when they deliver the baby, they will just beat the baby because the baby must either cry or take the first breath or able to open the eye into the sunlight or the light in the labor room and all that. So some kind of, if supposing attempt is done, if not the baby is able to respond for a while, then there is again a process. So that way, we are just known that why at all the prana is coming and taking place in the body. That's the third question. And again, there is even Sarira, how is that Atma inside our Sarira, and how that Atma is being divided. Although the Atma is constantly present in our body, the Sarira disappears. So, what is the, how is it possible that the Sarira leaves the Atma independent and it will disappear and Atma is continuous? All people say that the Atma, Nainam Chindanti Shastrani, Nainam Dahati Pavaka, Nainam Sochayasya. So, this is not being affected by any of the forces outside. So ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಸಿ there are so many statements to describe about the Atma. How are you able to attain the Atma? Na pravachanena na danena si Atmanam vindate. So by just learning lot of knowledge, by just delivering talks. So Shankaracharya comes forward and says that so naivamatma pravachana setena pilabhyaha na bahusrutena na vidyaya na like that na he says. Ultimately he arrived at the nirvana satkam na. So anyway, here you observe that how the atma is able to divide itself. See that the body is made as a tool to fulfill the targets of the atma. In other words, we say that a good soul, supposing if anybody dies, we don't say good body died. Never the body is good. But soul inside the body is what is to be catered, is what is to be nurtured, is what is to be promoted, and what is to be never you should try to discourage it. Again, Bhagavad Gita, we have to go where it is a Upanishatsu. Bhagavad Gitasu Upanishatsu ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಈಸ್ ಎ ಉಪನಿಷತ್ ಸಾರ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಉದ್ಧರೇದಾತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಂತ. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್. ಯಾರೂ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೋರೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಶಾಪ್ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ utsaham to you, nor anything. They may give you commodities to maintain your body or grocery to maintain your body, but never to maintain your through body. You are able to fulfill so many things. So, and again, who is that who will make the prana that enter into our body also to disappear? And how, when the prana is there inside, how does Atma know the Bahir Adhyatma and how does it know about the Atma inside and Atma outside? So these are all the Kena Utkramatte Katham Bahyam Abhidatte Katham Adhyatmamiti. So Bahyam Abhidatte, how at all you are receiving messages and signals from outside. When sun rises in the east right in the morning, what is the signal for you that you can no more continue to stay on the bed? Because Udjantam Bhaskaram Drishtva Namaskurya Sudhihi. Sudhihi ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರುವನು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಅಪ್ಪಿಯರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ಖಗವೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ we have got Surya Namaskaras. 12 Namaskaras are there, 32 Namaskaras are there. So like that, with Aruna Prashna also meant for Namaskara. Even 63 Namaskaras are there. With the Saura Suktam, you can make Namaskara to Paramatma. So because
ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ಸೂರ್ಯ ಭಾನು. ಈ ಭಾನು ಇದಾನಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, ಹಿ ಲವ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬೇಕು, ತಣ್ಣಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 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 ವಾಟರ್, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ನೆವರ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಭಿಷೇಕಂ ವಿತ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್. ನೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗಂಗಾ ಜಲ immediately will be very cold. If at all you collect Ganga water or river water after Suryodaya, then for Abhishekam, then the whole water turns very much cool. Only in the early hours of morning, probably if you go there, Godavari, Kaveri and all rivers, so early morning bath is recommended because the earth has absorbed the heat of the sun, and with that heat, it will heat up the river waters too. Therefore, we don't feel that such an amount of water turns warm. Look, imagine the nature. You cannot compete with the nature. You should go along with the nature, then you are healthy. That's what elders always say, that you cannot go against wind. ಈ ಗಾಳಿ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ಬಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುವಾಗ ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಎರೆಕ್ಟ್ posture, but you should bend down your head and back. Then only you will be able to pass over. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಹ್ಯಂ ಅಭಿದತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು cater two things. Your adhyatma is because of the bahya, and your bahya is depending upon the adhyatma. Therefore, we have got tapa andrenu heat, tapa andre activity, traya andre ಮೂರು. What is the tapatraya? What is the three traya activities that we are always engrossed and carry on andre? We have three people. Who are they? That is, you have to note down ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಆದಿಭೌತಿಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಿದೈವಂ. ಸೊ ಆದಿಭೌತಿಕ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಎರಡು ಬೇಕು, ಬಟ್ ಆದಿದೈವಂ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆದಿದೈವಂ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್, questions which was asked by the Ashwalayana Maharshi. Well, Ashwalayana Maharshi, Tashna, he talks about, the answers are given to you in the 3rd chapter, where the Rishi, because you have got forgotten, I have also forgotten, so I'm just trying to refresh. Just answer saying, like a Samrat, a Maharaja, a Chakravarti, a Prime Minister, or anybody like that on the top of the club, what he does, he will try to, he has all portfolios for administration, like a district collector or anybody, or a governor of a state, president of the country, and mayor of the corporation, also the manager also of the corporate, of the municipality, the chairman of the municipality. Well, they are all the important administrators. So they have so many things to dispose with. Therefore, they will pick up people, divide and then pick up people, and see that the administration is uniform. So similarly, Maharaja will try to divide his land, his Rajyam, into divisions of the land. And see, actually speaking, if there are more than 45 countries or 200 countries or so many, what is all this Bahulyata? The Bahulyata is only for convenience. In Bharat, in India, we have got so many languages. And if you cross the border of the state, another language is there. Andhra, then Telugu, Kannada, Marathi, Tamilu, then Malayalam. If you go to north also, even all the languages have got also dialects. So if you go to north, Hindi is not always at all places the same, but there are dialectical variations in the Hindi, in Telugu, in Kannada, like that.
So all this division is just for the administrative convenience. And again a question comes, where is this Atma, what you talk about it? The Atma is in the heart. And because Hruddaya say Arjuna Tishtami Anavaga, the seat for Paramatma in your body is the chest, is the heart. That is the chest area, that is the Antariksha Loka. Actually, our body is divided into three divisions. One, head to neck is Jilokam. From neck to abdomen, it is Antariksha Lokam. From abdomen down the feet is Bhulokam. So, ಈ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಅದು ಈ ಭೂಲೋಕದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯುಲೋಕ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೂಲಾಧಾರೇ ಸ್ಥಿತೋಸಿ ನಿತ್ಯಂ ಅಂತ ಗಣಪತಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ. And again in Lalita Sahasranam also Mooladharaika Nilaya Brahmagrandhi Vibhedini Anta. So she has to Mooladhara Nilaya, the residential quarters of Parameswari Shakti, energy, that Kundalini Shakti is located in the Mooladhara. So in Navandari Lahari also, and Shankaracharya is having such a great planning. You are not following the Soundar Lahari. In fact, I have sent my book also to you in the WhatsApp. అమ్మవారు ఎనర్జీ ఎంత ఎక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయింది అంటే మూలాధారంలో ఉంది. ఆ మూలాధారం నుంచి అమ్మవారు శక్తిని, ఎనర్జీని పైకి పోతూ ఉంటుంది, పైకి కిందికి. ఈవెన్ ఇన్ అరుణ ప్రశ్న అవర్ గోవింద్ ఇస్ దేర్. See, the Suryas have got divided from the Meru Parvata. See, Mahamerum Gantum, Meru Parvata, ಮೇಲೆ ಇರೋ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, ಸೂರ್ಯಗಳ ನಂಬರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇರು ಪರ್ವತ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸೂರ್ಯರು ನಂಬರು. ಸೊ ಇವರೊಬ್ಬ ಟೋಟಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ ಅಷ್ಟೌ ವೈ ಸೂರ್ಯಾ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಅಷ್ಟ ಈಸ್ ದಿ ವಿಗರ್ ಓನ್ಲಿ. But there are Sahasra Rasmi and Sahasramsu, etc. So the Surya Bhagavan is able to provide light to any and everywhere, which we are able to note down tomorrow, Aruna Prashna. So Aditya is Bhashya Prana. Because of the Surya Bhagavan, you are coming to recognize, or the cognizance coming about it. The conscience is Paramatma inside, and through the help of the Paramatma's guidance, you are able to sight the objects, recognize the objects, utilize the objects. The Loka Prana Vyavahara is going on with that. That's why we say Lokayatra Vidhayini Aim Hrim Srim Lalitambikayai Namaha. అమ్మవారు ఏం చేస్తుంది అంటే లోకయాత్ర నడిపిస్తోంది. లోకంలో ఎవరున్నారంటే త్రైగుణ్య జనితా దేవా మనుష్యా, ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ತ್ರಿಗುಣಸ್. ಆ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಬಾಹ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಇನ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಿ ಪ್ರಾಣ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಣವಾಯು, ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ. ಈ ಪ್ರಾಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ప్రాణ. దెర్ఫోర్ ఈ ప్రాణం ఏం చేస్తుందంటే మిగతా వాటితో కలిసి ఉంటుంది. అండ్ శరీరం నుంచి వెళ్ళిపోవాలంటే ప్రాణం ఫస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మళ్ళీ ఇలక్కి వచ్చి, అది మీకు తెలియదు, ఆ సమాన వాయువును కూడా పికప్ చేసుకొని ఫైనల్గా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆల్ ది పంచప్రాణాస్ ఇన్సైడ్ అవర్ బాడీ విల్ టేక్ 24 hours టు గెట్ అవుట్. ప్రాణవాయువు మాత్రం ఇన్స్టాంటేనియస్గా వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ అపాన వ్యాన ఉదాన సమాన వాయువులు కొంతసేపు పట్టుకుంటుంది. సో దే ఆల్సో రిమైన్ ఇన్ ది బాడీ డివైడింగ్ ది 24 hours. ఇంకే లాస్ట్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ ది టైమ్ వెన్ సమానం బట్ గో,
At that juncture, prana, without our knowledge, will join the samana and go out. And also in Anugita and other Upanishad, even in this Prashna Upanishad also, we are introduced the Udana Vayu is one which will take the Punyam Papam. ಈ ಉದಾನ ವಾಯು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಾಪವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪಾಪ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬರೀ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನರು. ಈ ಕಾಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದೆಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. That's why there are so many hospitals, so medical shops, and nursing homes. ಬೀದಿ ಬೀದಿಗೆ 5-6 ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕಷ್ಟು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಲಾರ್ಜ್. ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಮೆಡಿಕಲ್, ಈವನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. The price of the drugs is higher, is different in the nursing home medical shop than outside. Éನೇನೋ ಇದೆ, they're all business, we can't comment on that. So some people do not like to open medical shop in the hospitals itself, etc. Anyway, but people want convenience, so all things are taking place. There are people to derive benefit therefrom. So the pranavayu, the udana vayu. So now ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ 5 times you have to take food in that. ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ, ವ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಉದಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ the food you are taking is not for your body, not for your spleen, not for your stomach, not for, but it is only for the panchapranas which are there. And again, in Taittiriya Upanishad, Paramatma, he says, Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, Anandamaya, Mahatma. ಈ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮಯಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್, ಮಯ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಅಂತ, ತಯಾರಾಗಿದೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಏನಾಗಿದೆ. ಅನ್ನದಿಂದ ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಶರೀರ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನಂದಮಯ. ಆನಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರೋ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಸೀತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಏತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬದಗಾಥೇಯಂ ಲೌಕಿಕೀ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮೇ ಏತಿ ಜೀವಂತಮಾನಂದೋ ನರಂ ವರ್ಷಶತಾದಪಿ. 100 ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅವನು ನಗುತ್ತಾನೆ. ಏತಿ ಜೀವಂತಂ ಆನಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಶ್ಯೂರಿಟಿ. ಆನಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಪೇಯ್ನ್ ಆದರೆ ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನು ಸಾರ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ನೋವು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ನುಂಗೋದು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಲೀಫ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಈಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣು. ಪ್ರಾಣಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್. ಯೋ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತಿ ಅಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನಾಂ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಥಮತಃ ಪ್ರಾಣ ಚಕ್ಷುಷಿ ಸ್ಥಿತಃ. ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಪ್ರಾಣಂ ಇನ್ ಟು ದಿ ಐ. ಸೊ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ದೃಶ್ಯ ಆಗಬೇಕಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಇನ್ ಉಪನಿಷತ್ that the Surya is one who will try to endow prana in the eyes at first and then all other places.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಿತ್ಯಾನಾಗಂ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜಸಾ ಭಾನಿ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಸರಣ ಪ್ರಶ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾಣಾನಾದಾಯೋಸ್ತಂ ಏತಿ ಪ್ರಾಣಾನಾಯೋದೇತಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾದಾಯೋತೇತಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ! ನೀವೆಲ್ಲ ವೇದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮನೆ, ಕಾರು, ಊಟ, ಆರೋಗ್ಯ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎ. ಬಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 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 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟು ಸಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ಸರಸ್ವತಿ. ಸೊ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಅಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಅದ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಮ್ಮವಾರು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಪಾತದಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ are attached to the Vedic learning, Vedic wisdom, they are dhanyaha khalu. Dhanyah khalu manushyaha yadi vedadhyanam kurvanti. Yadi vedeshu nisthata bhavati. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನ್ ಕಾಳಿದಾಸ ಆಲ್ಸೋ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡ್ರಾಮ ಸನ್ಮಾರ್ಗಾಲೋಕನಾಯ ಅಪರೇತುವಃ ತಾಮಸೀ ಮೃತ್ಯುಮೀಶಃ ಅಂತ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದುರ್ಮಾರ್ಗತ್ವಂ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು, ಎಗೋ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ವೈರಾಗ್ಯಂ. ಸೊ ಅದು ಸನ್ಮಾರ್ಗಾಲೋಕನಾಯ ವ್ಯಪನಯತು ವಹ ತಾಮಸೀ ವೃತ್ತಿಮೀಶಃ. ವಹ ಅನ್ನುವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಳಿದಾಸ್ ನನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ತಾಮಸ ವೃತ್ತಿ ಬಿಟ್ಕೊಡುವಂಥ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 11 and 12 ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರಾಣಂ ವೇದ ನ ಹಿ ಅಸ್ಯ ಪ್ರಜಾ ಹೀಯತೆ ಅಮೃತೋ ಭವತಿ ತದೇಶ ಶ್ಲೋಕ. ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ? ಈ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ದೈವಮಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದೈವಮಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ అదే పరమాత్మ పూజ. దట్స్ వాట్ ఆరోగ్య సూత్రాలు అని ఉంటుంది. సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್, ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಎಮಿನೆನ್ಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಇವಾಗೇನಾಗಿದೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ చల్లని తల్లి, ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ సద్దిపెట్టె, అండ్ మైక్రోవేవ్, సో ఉష్ణత్వాన్ని ఇస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఓన్లీ ఆర్టిఫిషియల్ కన్వీనియన్సెస్. బట్ ఇన్ అర్లియర్ డేస్ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಸರ್ 40-50 ವರ್ಷ ಕಾಲು ನೋವು, ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ 70, 80, 90 ಇಯರ್ಸ್ ಇವರು ತುಂಬ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಲು ನೋವಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಟ್ರೂ, ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ದಟ್ 70, 80 ಇಯರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ 30-40 ಪೀಪಲ್, 20-30 ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಕೆಲಸ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಸ್ತಾ, ನೂಡಲ್ಸು, ಅದು ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನೇ ತಿಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ 40 ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎನಿವೆ, ಕೊನೆಗೆ 12th ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಆದಮೇಲೆ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಅಮೃತತ್ವಂ, ದೆನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯತಿ ಸ್ಥಾನಂ ವಿಭುತ್ವಂ ಚೈವ ಪಂಚಧಾ. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯತಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪವರ್. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು, ಸರ್ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ, ನೌ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಕಂಪನಿ CEO ಅಂತ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮುನಿಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿ, ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ ಹಿಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಉತ್ಪತ್ತಿಂ ಆಯತಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಹೂ ಈಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ
उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानामागतिं गतिं वेत्ति विद्याम् ಅವಿದ್ಯಾಂ ಚ ಸವಾಚ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಇತಿ. ಅವನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಭಗವಾನ್ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ದೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್? ಉತ್ಪತ್ತಿಂ ವಿನಾಶಂ ಭೂತಾನಾಂ ಆಗತಿಂ ಗತಿಂ ವೇತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಂ ಅವಿದ್ಯಾಂ ಚ. ಈ ತರಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನಲ್ ಪವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪವರು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದ್ರೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಭಗವಾನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಭಗವಾನ್ ಅಂದರೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂಡ್ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ವಿಭುತ್ವಂ ಪಂಚಧಾ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಓವರ್ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ, ವಿಭುತ್ವಾತ್ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಈ ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೋಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸ್ ಐ ಓಪನರ್ಸ್. ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಏನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭುತ್ವಂ ಚೈವ ಪಂಚಧಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಿಭುತ್ವ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಪಂಚಧಾ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾಯ ಅಮೃತಮಸ್ನುತೆ. ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ಅಮೃತಮಸ್ನುತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್. ಏನಂತ? ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ದರ್ಶನಂ ಅಂತ. ಏನು, ನಿಮಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀ, ಸರ್ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಯಾಕಮ್ಮ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತನಕ, ಅವ್ರು ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗನನ್ನು. ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತೋರಿಸಿರೋ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ having a daughter, just giving her all full education, full job and all that. No. That's why my professor, Dr. Krishnamurthy, was telling, father is worried about what about this employment of his son, but mother is worried about the marriage of her daughter. Therefore, ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಯಿ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ಅಪ್ಪ ಈಸ್ ಸೋ ಬಿಸಿ ಅದರ್ವೈಸ್. ಹಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸನ್ಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ, ಅವನ ಜಾಬು, ಅವನ ಕೂಡ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿದರೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತ, ದೆನ್ ದಿ ಡಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ದ ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ನೌ. ದಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸನ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಗ್ರೇಟ್ ವರೀಸ್ ಟು ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಚೈವ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾಯ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಿಜ್ಞಾಯ ಅಮೃತಮಸ್ನುತೆ, ವಿಜ್ಞಾಯ ಅಮೃತಮಸ್ನುತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿತು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು summarize very briefly for you. And now let's go to the fourth section, fourth question. ಶಿವಲಿಂಗ ಇದ್ದಾರಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅಥ ಹೈನಂ ಸೌರ್ಯಾಯಣಿ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಪಪ್ರಚ್ಛ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಐನಂ ಸೌರ್ಯಾಯಣಿ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಪಪ್ರಚ್ಛ. ಅತ ಐನಂ ಸೌರ್ಯಾಯಣಿ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಪಪ್ರಚ್ಛ. ಭಗವನ್ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷೇ ಕಾನಿ ಸ್ವಪಂತಿ ಕಾನಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಜಾಗ್ರತಿ. ಭಗವನ್ನೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷೇ ಕಾನಿ ಸ್ವಪ್ಪಂತಿ ಕಾನ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಜಾಗ್ರತಿ ಕತರ ಏಷ ದೇವ. ನೋಡು, ಭಗವನ್ನಸ್ಮಿನ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಪ್ಪ 2 times ಪಾರಾಯಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಗವನ್ನಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷೇ ಕಾನಿ ಸ್ವಪಂತಿ. ಭಗವನ್ ತಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷೇ ಕಾನಿ ಸ್ವಪಂತಿ. ಭಗವನ್ನೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷೇ ಕಾನಿ ಸ್ವಪಂತಿ.
कान्यस्मिन् जाग्रति कान्यस्मिन् जाग्रति कान्यस्मिन् जाग्रति कतर एष देवः कतर एष देवः कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति स्वप्नान् पश्यति स्वप्नान् पश्यति अस्य एतत् सुखं भवति कस्य एतत् सुखं भवति कस्य एतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिताः तस्मिन् सर्वे सम्प्रतिष्ठिता तस्मिन् सर्वे भ- सम्प्रतिष्ठा तिष्ठिता भवन्तीति 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 See, Gargya Maharshi, who is a Sauryayani belonging to Saurya surname, he came to Paipalada Maharshi and put a question like this. Gargya, there are so many. Sauryayani Gargya is probably a descendant of the original Gargya Maharshi, Gargya Gotra. You know, Gargya Gotra, Gargya Maharshi was one who gave, who did Namakaranam for Namakaranam for Krishna and Balarama. See, incidentally, Bhagavatam tells you when the two babies are there in the house of Nandan, then Gargya Maharshi casually went inside and met him. And then the Nanda Kumar, he said, Nanda said, well, we have got two babies, Namakaranam, please put it. Then he was so happy. Actually, he went there. It is incidental. So at Krishna, looking at the baby, Krishna, brother of Balarama, he said, he was to be a Krishna. And then to Balarama. So that particular episode in Bhagavatam is highly interesting. So ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಗರ್ಗ ಮಹಾಮುನಿ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೌರ್ಯಾಯಣಿ ಋಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ಋಷಿಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಋಷೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಋಗ್ವೇದ. I think Shaivalini, we should remember, she has done a wonderful job trying to write down an article upon the various female Vedic rishis. ಅದರಿಂದ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಜೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್. ಸೊ ದೋ ವಿ ಸೇ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಜೆಂಡರ್. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಗುಡ್ ಲರ್ನೆಡ್ ಫೆಲೋ. ಅದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರಂದರೆ ಒಂದು, ಪುರುಷರಂದರೆ ಒಂದು, ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದನ್ ದಿ ಮೆನ್. Men are always found in the street, but women are always found in the books and reading and the house. Therefore, they top the list. Anyway, I don't know. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಈ ತರಹ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು, ಏತಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷೇ ಕಾನಿ ಸ್ವಪಂತಿ. ಸಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಪುರಿ ಸೇತೆ ಇತಿ ಪುರುಷ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುರಿ ಅಂದರೆ ಸಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಟಿ, ಆಲ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಚೇತನಾ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ವಿಭುತ್ವಾಚ ಅಮೃತತ್ವಾಚ, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಅಮೃತ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ವಿಭು. ಪ್ರಭು, ವಿಭು, ಭೂ, ಈ ತರಹ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ವಿಭುತ್ವಂ అంటే ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ವೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅಮೃತತ್ವಂ, ಅದೇ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಂ. ಅದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೇನು, ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಹ ವಯಂ ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವರಾನ್ ನಿಬೋಧತ
ಮಾ ಸ್ವಪ್ತ ಇವೆಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಬಟ್ ಆದರೆ ದೀಸ್ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದಿ ಜಾಬ್. ಅಮೃತೋ ಭವತಿ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಟಾರ್ಗೆಟು, ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರ್, ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಮೃತ ಭವೇಮಾ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಮೃತರಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ಸ್ವಪಂತಿಕಾನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರನೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಶರೀರ ನಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ವೆನ್ ಯು ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ದುಃಖ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ದುಃಖದಿಂದಲೇ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದುಃಖದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ದುಃಖ. ಆದರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಕಿಚನ್. ಜನರಲಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿನೋ ಮೊಬೈಲು ನೋಡ್ತಾ ಕೂಗಾಡ್ತಾರೆ. ಸಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ಗೋ, ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಯು ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡನ್ ಟೈಮ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾನಿ ಸ್ವಪಂತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಮಿನ್ ಜಾಗೃತಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, features which are wakeful in our body? So kim jagrati is wakeful, swapanti is sleeping. ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾ ನಿಶಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗರ್ತಿ ಸಂಯಮಿ ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗತಿ ಭೂತಾನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಟು ಆಲ್ ದೋಸ್ ಯೋಗಿನ್ಸ್. ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯಂತಿ. ಸೊ ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಪಂತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಗ್ರದ ಅವಸ್ಥಾ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ if you people are not able to sit for quietly for a while in these days, especially ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫೈರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೌಂಟನ್, ರನ್ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ LKG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಆಲ್ ದಿ LKG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಅರೌಂಡ್ ಹರ್. ಸೊ ಏನು ಹಾಡು ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೌಂಟನ್, ರನ್. ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಫೈರ್ ಅಲ್ವಾ, ದುಃಖ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರೆಡಿ, ನೋ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕತರ ಏಷ ದೇವ ಸ್ವಪ್ನಾನ್ ಪಶ್ಯತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಗೀತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ you have seen we have already covered so many Upanishad, Kathopanishad, Upanishad, Chandogya and all that. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. Something like the white clouds in the sky. Is there any use of the white patches of clouds in the sky just hovering over? No. You take interest or you are scared only when you see a dark cloud with lightning, with sound, rumbling and all that. ಅಯ್ಯೋ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊರಟೋಗೋಣ, ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕಾಟನ್ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಅದರಿಂದ ದೇವ ಏಷ ದೇವ ಸ್ವಪ್ನಾನ್ ಕತರ ಅನ್ನುವಾಗ ಹೌ ಲೈಕ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು notice your dreams, and also dreams depend upon your past karma and present activity and indicative of the future.
ಅದು ಸಿ ಸ್ವಪ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Psychology students will be interested to know about dream. And also when you become a student in Veda, in Ramayana, in Mahabharata and all that, ದುಸ್ವಪ್ನಿಯಗುಂ ಸುವಾ ಅಂತಾರೆ, ಅಪಸ್ಸುವ. ಸೊ ದುಸ್ವಪ್ನಗಳು ಸುಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸ್ವಪ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. Sometime what you are going to see in course of time, that will come to you in your dream. ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ನೈಷಧಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಮಯಂತಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಶಿ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡ್ರೀಮ್ ಅಬೌಟ್ ನಲಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚೋಸನ್ ಆಸ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ದಮಯಂತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಅಂದರೆ, ಅದೃಷ್ಟಮಪಿ ಅದೃಷ್ಟ ವೈಭವಾತ್ ಕರೋತಿ ಸುಪ್ತಿಂಜನ ದರ್ಶನಾತಿಥಿಂ ಅಂತ. ಸಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೈಭವ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬ ವೈಭವದಿಂದ ನೀವು ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೂ, ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ, ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಬುಧ ಕೌಶಿಕ ಋಷಿ. ಐ ಕೋಟೆಡ್ ದುಷ್ಯಂತ, ಐ ಮೀನ್ ದಮಯಂತಿ. ಐ ಕೋಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟು ಅಸ್, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಆ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಬುಧ, ಆ ಕವಿ ಋಷಿ ಬುಧ ಕೌಶಿಕ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರ ಡ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಮನು ತನ್ನ ತಾನು ಹೆಂಗೆ ರಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು 32 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅವರ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಹೂ ಪ್ಯಾಸ್ಡ್ ಅವೇ, ಹೂ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನಾದ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಸಿನ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. Actually, Krishna Kumar was introduced to us by Dr. B.V. Raman in Ragigudda temple, and he was to go away to Madras. Then after just making a formal inauguration and talk, then he told me, Prabhakar, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬಾಕಿ ಸ್ಪೀಚೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ he introduced. ಆ ಟೈಮಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ a part and parcel of our Vidyadhyayana Kendra, as you older members of the Kendra know. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಷ ದೇವಃ ಸ್ವಪ್ನಾನ್ ಪಶ್ಯತಿ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಯ ಏತತ್ ಸುಖಂ ಭವತಿ ಅಂದರೆ ಸುಸ್ವಪ್ನ ಯಾರಿಗೆ, ದುಸ್ವಪ್ನ ಯಾರಿಗೆ. ಇವಾಗ ಸೀತಾದೇವಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ನಿದ್ರಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಾಮನನ್ನು ಕನಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. I have even the Swapna Devata also, Nidra Devata is also cruel towards me. Not only these Rakshasas around ಅಂತ ಪಾಪ ದುಃಖದಿಂದ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಪಾಪ ಸೀತಾದೇವಿ ಇನ್ ಸುಂದರಕಾಂಡ. ಸಿ ಈವನ್ ದಿ ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಲಸಿ ಅಬೌಟ್ ಮೀ, ಅಂದರೆ ಅಸೂಯ. ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ತ್ರಿಜಟ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸಿ ಬಂದು, she will say, I got a dream, and she threatens all other Rakshasas there, saying that the Sita is the Mahalakshmi. Sita's husband are there. Her husband and troop of people will come and kill Ravana. You will be punished afterwards. ಸೊ ಆ ತರಹ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಭೀಷಣಾಸ್ ಡಾಟರ್, ಎಷ್ಟಂದರೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಸೀತಾ, ವಿಭೀಷಣಾಸ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹರ್ ಮದರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಸೀತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಹಿಯರ್. ಮೀನ್ ಆ ತರಹ ಇವೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಒನ್. ರಾಮಾಯಣ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ಲೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ hopes and suggestions and solutions for the kind of problems that one notices in the run of life for 80, 90, 100 years. Hange and Kasya, I'm sorry. And another question is, Kasya etat sukham bhavati, kasminnu sarve sampratashthita bhavanti. What is that ultimately?
all people get established. Because our house is not constant, our bedroom is not constant, our township is not constant, the country is not constant. We are all bound to change, change, and change, and change. That's exactly say ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರ್ತೀರಿ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ? ಆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1.5 crores ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರ್ತೀರಿ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ? ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಇನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಟು ಯುವರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಭವಂತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ. ಆವಾಗ ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಇಸ್ ಎ ಜ್ಞಾನಿ ಪಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ನೌ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್. ತಸ್ಮೈ ಸಹೋವಾಚ ಯಥಾ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಮರೀಚಯಃ ಅರ್ಕಸ್ಯ ಅಸ್ತಾಂ ಗಚ್ಚತಃ ಸರ್ವಾಃ ಏತಸ್ಮಿನ್ ತೇಜೋಮಂಡಲ ಏಕೀಭವಂತಿ ತಾಃ ಪುನಃ ಪುನಃ ಉದಯತಃ ಪ್ರಚರಂತಿ ಏವಹ ವೈ. ಸೊ ಏವಹ ವೈ. Hello, good morning. I'll just do it after 10 minutes. Okay, please. I call you 10 minutes. Yes. So the Surya Bhagavan is the cause. He is the one. See, Kasminnu Sarve Pratishthita Bhavanti and Kaha Yesha Devaha Swapnan Pasyati. Ivella kuda yaru andre. Now he started giving answer in this. Etasmin Tejo Mandala Eki Bhavanti Ta Punaha Punaha Udayataha Pracharanti Evam Havai Tatto Sarvam Pare Deve Manasi Eki Bhavanti. So this is really interesting. God is the only one person in whom all people are dependent. So if you are able to monitor that God or get his grace, then you are functional. Naವೆಲ್ಲ functional people, the strings of our functioning is there in the hands of Paramatma. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಪಪ್ಪೆಟ್ ಶೋ. ಈ ಪಪ್ಪೆಟ್ಸು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಕರ್ಟನ್ ಸಂಬಡಿ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಮೇಕ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ರಾಮಾಯಣ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪಪ್ಪೆಟ್ ಶೋ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಪರೇ ದೇವ ಮನಸ್ಸಿ ಏಕೋ ಭವತಿ ತೇನ ಹಿ ಏಷಃ ಪುರುಷಃ ನ ಶೃಣೋತಿ ನ ಪಶ್ಯತಿ ನ ಜಿಘ್ರತಿ ನ ರಸಯತೆ ನ ಸ್ಪೃಶತಿ ನಾಭಿವೇದತೆ ನಾಭಿವದತೆ ನಾದತ್ತೆ ನಾನಂದಯತೆ ನಾವಿಸೃಜತೆ ನೇಯಾಯತೆ ಸ್ವಪಿತೀತಿ ಆಚಕ್ಷತೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋರು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅಂತ ಹೆಸರುಗಳು, ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ, ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ನೋ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಸ್ಲೀಪ್, there is no activity howsoever. Na datte, na nandayate, na visrujayate, na yayate, na rasayate, na jigrate, na srunoti purushaha, and na sprushate, na bhivadate, no datte, na nandayate. Well, these are all the different actions which a purusha will do it. ಬದುಕಿರುವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ವಿಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಶೃಣೋತಿ, ಜಿಘ್ರತಿ, ಹಿ ಸೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಸಯತೆ, ರುಚಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಪೃಶತಿ, ಟಚ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ಬಿಕಾಸ್ ಟಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟಚಸ್ಸಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟಚ್ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಲೆಪ್ರಸಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಇದು ಒಂದು ರೋಗ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಒಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು. ಇರೋದು ಎರಡೇ, ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಟಾದಿರಿ, ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟಾದಿರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ಸ್ತೋತ್ರ, ಗುರುವಾಯೂರು ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ. ಅದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಆ ರೋಗಗಳನ್ನು ತನಗೂ ತನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೆನ್ ಹಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಮ್ ಅಗ್ರೇ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಕವಿ. ನೋಡೋಣ. ಸ್ಪೃಶತಿ ನಾಭಿವದತೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ, ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್. But what is that? All these actions get merged into mind, and that mind gets into Paramatma. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏಕೀಭಾವಗೊಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ತೇಜಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೂರ್ಯ. And that's exactly what is established in Aruna Prashna of Taittiriya Aranyaka, and also in Vedas, in Saurasuktam, and everywhere Surya has been given that kind of very beautiful, powerful duty that he is all. So I think we can stop here. So the answer begins from the second mantra, third and all that. And again, in the third mantra, he says, Pranagnaya eva etasmin pure jagrati. Yenu jagrati, yenu srunoti, yenu jigrati, ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ನಿ. ಪ್ರಾಣ ಅಗ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋ ಅಗ್ನಿಗೆ, ಹಸುವು ಅನ್ನೋ ಅಗ್ನಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆಹುತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಸ್ವ ಪ್ರಾಣಾಯಸ್ವ ಪಾನಾಯಸ್ವ ಅಂತ ಊಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿ ಆಮೇಲೆ ಫೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅದು ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಶಾಂತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ಸೈಡ್, ತುಂಬ ಭರ್ಜಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಆನಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. See, look at your own status before eating masala dosa. After masala dosa, you look at yourself. Sangeeta baratte. You start talking, singing. So this is the greatness of all these things. Okay? So I think I stop. Om Swasti. Govinda, please tell, or anybody. Sahana bhavatu. ಓಂ Sahana. ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. Shivalinga has come to see us on 21st, 20th after 10 o'clock. ಸರಿ ಗುರುಜಿ, ನಾಳೆ ಕೀ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪೂಜಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುರುಜಿ, ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ. ನನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇವತ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದೆ ಗುರುಜಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಕಮ್ ಆನ್ ಸಂಡೇ. ಸರಿ ಗುರುಜಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಬೌಟ್ 10:30, 11 ಅಟ್లా. ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡು. ಸರಿ ಮೀಟ್ ಯು. ಸರಿ ಗುರುಜಿ. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಫರ್ ದಟ್ ಟುಡೇ, ಆರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು? ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. Govind is not there, probably busy.
Anyway, I'll stop here. We'll just to continue next when I'm there live or the same Zoom continue ಮಾಡ್ತೀವಿ. We'll try to continue the same Zoom even when I'm in India.